वंदे मातरम। समस्त दिव्य विश्व भाई भण मान को ए ऑनलाइन कार्य श्री अरविंद पाठचर कार्यक्रम को मु स्वागत करुच्ची। आज अपर्णा बा सुनील भाई घर पाठचक्र वार्षिक उत्सव उभय ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम रे ए कार्यक्रम का आम तुलेबा। ए कार्यक्रम में आम प्रथमे माँ कर आशीर्वाद भिक्षा करवा। माँ एठार उपस्थित रहतु आमको माध्यम करतु आम माँ को प्रति उन्मुक्त होकर रहा। प्रथम मो माँ का म्यूजिक सहित गोटे मिनिट आम नीरव रहा समस्त को अनुरोध रखी। प्रथम आम माँ का म्यूजिक सहित नीरव रहा। साइलेंस। ओवर। बर्तमान में गोटे मिनिट माँ का नाम समस्त जप करवा। मा 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 संबत कंठारे राधार प्रार्थना। पहिली देखारे जानिली प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घेनिबा हेउ अर्घ्य मोहर सबु
ମୋ ଭାବନା ବେଗ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତରେ ଜୀବନର ଗତି ସକଳ ପ୍ରତି ଅନୁସାରୀରେ ପ୍ରତିରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ସିନା ତୁମରି একান্তে মোহি সর্বমন্তে নিশ্চিন্তে মতো মরি মোর বলি কিছু রখিনি হেউ ইচ্ছা পূরণ যাহা বাছি দেব মো পাই জীবন বা মরণ সুখ দুঃখ ভোগ বেদনা যাহা সুমো পাশে তুম্ভ দান বলি আদরে বরিনে বিহরসে গোটি গোটি তুম্ভ দান মো ঠারে দিব্য সম্পদ বহি আনিবে মো সমীপে অপরূপ আনন্দ। আজি আম সমস্ত পাই গোটিଏ ଖୁସିର ଦିବସ। ଆମର ଜଣେ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ସାନୁ ତାର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନଫେଥ 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 ଜଣେଇବା, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ବର୍ଷଟି କୃପାମୟ ହଉ, ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆହୁରି ନିମଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତୁ, ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତାନଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ବନଫେଥ ବନଫେଥ ବନଫେଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ହଁ ସସ୍ମିତା ନା ତାର ଆଇଡିଟା ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୋର ଆଇଡିଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଉ ଆଇଡିଟା କଣ ଖୋଲିକିରି ନିଜେ କର। All participants are muted and they can unmute themselves. ହଁ ସାନୁ Shri Ravinder, open my mind, my life, my heart to your light, your force and power. In all things, may I see the divine. Samasthanku pranam, him to Durga. Mother Durga, rider on the lion, giver of all strength. Mother, beloved of Shiva, we, born from thy parts of India, of power, we, the youth of India, are seated here in thy temple. Listen, O Mother, descend upon earth. Make thyself manifest in this land of India. Mother Durga, from age to age, in life after life, we come down into the human body, do thy work, and return to the home of the light. Now too we are born, dedicated to thy work. Listen, O Mother, descend upon earth, come to our help. Mother Durga, rider on the lion, trident in hand, thy body of beauty, armor clad. Mother, giver of victory, India awaits thee, eager to see the gracious form of thine. Listen, O Mother, descend upon earth, make thyself manifest in this land of India. Mother Durga, giver of force and love and knowledge, terrible art thou in thy own self of might. Mother beautiful and fierce, in the battle of life, in India's battle, we are warriors commissioned by thee. Mother, give to our heart and mind a Titan's strength, a Titan's energy.
to our soul and intelligence of God's character and knowledge. Mother Durga, India, world's noblest race, lay whelmed in darkness. Mother, thou risest on the eastern horizon, the dawn comes with the glow of thy divine limbs, scattering the darkness. Spread thy light, Mother, destroy the darkness. Mother Durga, we are thy children. Through thy grace, by thy influence, may we become fit for the great work, for the great ideal. Mother, destroy our smallness, our selfishness, and our fear. Mother Durga, thou art Kali, naked, garmented with human head, sword in hand, thou slayest the Asura. Goddess, do thou slay with thy pitiless cry the enemies who dwell within us. May none remain alive there, not one. May we become pure and spotless. This is our prayer, O Mother. Make thyself manifest. Mother Durga, India lies low in selfishness and fearfulness and littleness. Make us great. Make our efforts great, our hearts vast. Make us true to our resolve. May we no longer desire the small void of energy given to laziness, stricken with fear. Mother Durga, extend wide the power of yoga. We are thy Aryan children. Develop in us again the lost teaching, character, strength of intelligence, faith, and devotion, force of austerity, power of chastity, and true knowledge. Bestow all that upon the world. To help mankind appear, O Mother of the world, dispel all ills. Mother Durga, slay the enemy within, then root out all obstacles outside. May the noble, heroic, mighty Indian race, supreme in love and unity, truth and strength, arts and letters, force and knowledge, ever dwell in its holy woodlands, its fertile fields, under its skyscraping hills, along the banks of its pure streaming rivers. This is our prayer at the feet of the Mother. Make thyself manifest. Mother Durga, enter our bodies in thy yogic strength. We shall become thy instruments, thy sword slaying all evil, thy lamp dispelling all ignorance. Fulfill this yearning of thy young children, O Mother. Be the master and drive the instrument. Wield thy sword and slay the evil. Hold up the lamp and spread the light of knowledge. Make thyself manifest. Mother Durga, when we possess thee, we shall no longer cast thee away. We shall bind thee to us with the tie of love and devotion. Come, Mother, manifest thyself in our mind and life and body. Come, revealer of the hero path. We shall no longer cast thee away. May our entire life become a ceaseless worship of the Mother. All our acts a continuous service to the Mother, full of love, full of energy. This is our prayer, O Mother. Descend upon earth. Make thyself manifest in this land of India. Vande Mataram Samastanku Pranam. Many, many thanks. ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ ସାନୁ Om Sri Rangamina. Canto 1 Pursuit of the Unknowable. All is too little the world can give. Its power and knowledge are the gifts of time and cannot fill the spirit's sacred thirst. Although of one these forms of greatness are, and by its breath of grace our lives abide. Although more near to us than nearness self, it is some utter truth of what we are. Hidden by its own words, it seemed far off, impenetrable, occult, voiceless, obscure. The presence was lost by which all things have charm, the glory lacked of which there are dim signs. The world lived on, made empty of its cause, like love when the beloved's face is gone. The labor to know seemed a vain strife of mind. All knowledge ended in the unknowable.
The effort to rule seemed a vain pride of will, a trivial achievement scorned by time. All power retired into the omnipotent. A cave of darkness guards the eternal light. A silence settled on his striving heart, absorbed from the voices of the world's desire. He turned to the ineffable's timeless call, a being intimate and unnameable, a wide, compelling ecstasy and peace, felt in himself and all and yet ungrasped, approached and faded from his soul's pursuit, as if forever luring him beyond. Need, it retreated far, it called him still. Nothing could satisfy but its delight. Its absence left the greatest actions dull. Its presence made the smallest thing divine. When it was there, the heart's abyss was filled, but when the uplifting deity withdrew, existence lost its aim in inane. The order of the immemorial planes, the godlike fullness of the instruments were turned to props for an impermanent scene, but who that mightiness was, he knew not yet. Impalpable, yet feeling all that is. In made and blotted out a million worlds, and took and lost a thousand shapes and names. It wore the guise of an indiscernible vast, or was the subtle kernel in the soul. A distant greatness left it huge and dim. A mystic closeness shut it sweetly in. It seemed sometime a figment or a robe, and seemed sometime his own colossal shade. Vandana. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଭାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଶାନ୍ତି ଭାଇ ପାଠ କରିବେ। ଭାଇ ଏଠି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶିବାନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜାନୁଆରୀ 7, 1914। ହେ ଭଗବାନ, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଆଲୋକ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଓ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲି ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଫଳ ଆତ୍ମପୀଡ଼ନ ଓ ନିରର୍ଥକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଆବଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନା ହିସାବରେ, ବିନା ସଂକୋଚରେ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ତୋ ସୁଷମା ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହେଉ, ଆଉ ସକଳ ହୃଦୟରେ ତୋର ପ୍ରେମ ଜାଗରିତ ହେଉ, ଯଦ୍ୱାରା ତୋର ଚିରନ୍ତନ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ବିଧାନ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ତୋର ସୁସଙ୍ଗତି ପ୍ରସାରିତ ହେଉ, ସେହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଧି ସହ ସକଳ ବସ୍ତୁ ତୁ ହିଁ ହୋଇ ନ ଯାଇଛୁ। ଆହା, ସକଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଯାଉ, ସକଳ ବେଦନା ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ସକଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳାଇ ଯାଉ, ସକଳ ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତ ହେଉ ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଉଠୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିଃସଂଶୟତାରେ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ଧାରା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉ ସକଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୋର ଜୀବନ, ସକଳେ ତୋର ଅଭିମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୋର ଧ୍ୟାନରେ ସେମାନେ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ବିଜୟର ଶାନ୍ତି। ମା ପ୍ରଣାମ ଆଟ୍ ଦି ଲୋଟସ୍ ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ, ତା ସହିତ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅଭିଷ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଦିବ୍ୟ କୁହାଯିବ ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତିର ବଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେଉଛି। ଯୋଉଠି ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ ସେ ଜାଗା ହେଇଯାଏ ଦିବ୍ୟ।
गोटे कथा निकट आम गोटे नुआ वर्ष पालन करछे डिसेम्बर 31 रात अनेक भावना जे पुरातन वर्ष को आम विदाय दवा नुआ वर्ष को स्वागत करवा तेणु ट्रांजिट पीरियड भितर धूमधाम रे पूरा एंजॉयमेंट भितर कटेवा खुशी भितर कटेवा जहाँ फल वर्ष सारा आम भितर खुशी लहरी तैयारी हो ये जो प्राणिक आमोद प्रमोद भितर आमर जो ट्रांजिट पीरियड अर्थात डिसेम्बर 31 और जनवरी 1 जो आगमनी डिसेम्बर 31 को विदाय 24 को विदाय और 25 को स्वागत मझी पीरियड टा आम जो भाइटाल एंजॉयमेंट भितर कटे देले भावुचु वर्ष साराटा आमर आनंद भितर कर दियो किंतु से दिवसर महत्व से नुहे कहीं माँ सेलिब्रेशन कैलेंडर लिस्ट भितर जो कैलेंडर जति सब सेलिब्रेशन डे सब अच्छी तार लिस्ट भितर 1 तारिख रखिंट कहीं रखिंट माँ निजे कहते से दिन गोटे नुआ चेतना भौतिक स्तर को शरीर स्तर को अवतरण कर जोटा कि मिडनाइट पर अर्थात राति 12टा पर डिसेंड कर माँ से 3 घंटा धरी निज भीतर उपलब्धि रखिले एवं असीम आनंद सबकि स्थूल भाव कौन प्रमाण आवश्यक नहीं एवं से जो 3 घंटा पर्यंत माँ ये शक्ति को उपलब्धि कले जो चेतना को उपलब्धि कले परवर्ती पर्याय माँ ता ना देथिले अति मानव चेतना भूल हमें बुझीदेवानी अति मानस चेतना मानव अति मानस रो मझी पॉइंट हूँ अति मानव चेतना कौन कहली बुझेगा मानव अति मानस रो मझीटा हूँ अति मानव ये अति मानव चेतना माँ को पाख को अवतरण कर शुभेच्छार वार्ता नहीं आसी जीवन को नुआ करी गढ़ा गोटे नूतन वर्ष में पदार्पण कर भाव नहीं आसी नुआ चेतनार संभार आमको प्रदान करने आमको गोटे आनंदमय प्रभाव भितर से आलिंगन करी से नुआ वार्ता को दवाई आसी सबकि डिलाइटफुल सबकि लाइटेड कौन सी किसी अंधकारमय नुह कौन सी किसी मिजेरी नुह विसर्ण भाव ना सबरी भितर हार्मोनी सबरी भितर बेनिवोलेंसी सबरी भितर ट्रांसपेरेंसी क्रियाशील हो ये जो 3टा क्वालिटी कथा माँ कहले जो नुआ चेतनाटी आसी डिसेम्बर 31 तारीख राति 12टा पर अर्थात मिडनाइट पर जहाँ माँ का भितर 3 घंटा धर रही माँ तो पास कर बनानी 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 कहीकि से जो शक्ति से जो चेतना स्थूल भाव जमी सूर्य आसीगला बोली प्रमाण दवा दरकार नहीं से ऑटोमेटिक आलोक को प्रकाश कर तेणु प्रमाण कौन आवश्यकता नहीं आम कह ना काउ राबिला मैंने सूर्य उदय काउ बोधे राबिक सूर्य को उदय कर दूस काउ न राबिले बोधे सूर्य उदय हे ये जो विभ्रांतिकर चिंताधारा को दूरेवा काउ न राबिले भी सूर्य उदय हम तेणु ये जमीक सत ठीक से भाई लोके किए ग्रहण करंतु न ग्रहण करंतु किए एकाग्र होता न होता किए सचेतन था न था ये चेतना से कंक्रीट पूरा वास्तव हो पूरा ध्रुव सत्य हो जाए पूरा मूर्त आकार रूप नहीं जहाँ पूर्ण मात्रा परिप्रकाश हो माँ ता ना देते अति मानव चेतना अर्थात जो अति मानव चेतना आमको अति मानस पदार्पण करने नुआ शरीर को जो नहीं आसवा अति मानवर शरीर श्री अरविंद से कथा कहते आई शैल मैनिफेस्ट अगेन इन ए सुप्रामेंटल बॉडी बिल्ट इन ए सुप्रामेंटल वे अर्थात मु अति मानस धारा या एक शरीर मु आउ थे अभिव्यक्ति आसवि जहाँकि अति मानस धारा तेणु से अति मानस धारा शरीर जहाँकि दिव्य शरीर टी अति मानव शरीर टी से अति मानव शरीर आम अति मानस को लाभ करवा ये मानव शरीर नुहे अति मानव शरीर आम अति मानस को लाभ करवा तेणु मानव अति मानसर मध्यवर्ती सोपान होची ये अति मानव चेतना तेणु जो अति मानव चेतना माँ को पाक आसला तार जो 3टी विशेष चरित्र रखिला प्रथमटी है
हितैषिता से केबे कार अमंगल करिवो नाही अमंगल भावता भितरे नाही सब किछि आलोकमय ज्ञानदीप्त चेतनादीप्त ट्रांसपेरेंसी पूरा स्वच्छता कौन सी कालीमा ता भीतर न थाए पूरा स्वच्छ तेणु भीतर जहाँ बाहर से तेणु भीतर बाहर दुईटा एक समान भीतर अनुसार ता बाहर नियंत्रित होता है माँ भी बाणी देते इट इज द इनसाइड दैट गवर्न्स द आउटसाइड ये जो नुआ चेतनार प्रभाव को माँ कार्यकारी करेंगे पृथ्वी रे जहाँकि अति मानव टी लाभ करहब एवं अति मानव स्तर में पहुँचले आम अति मानसर प्रतिनिधित्व कर दिव्य जीवन में लईपर ये जो प्रभाव को कार्यकारी करने माँ तत्परता प्रकाश करते आमे केते दूर सचेतन अच्छे ये शक्ति प्रति द्वितीय क्वालिटी है बेनिवोलेंस है हितैषिता ट्रांसपेरेंसी है स्वच्छता तृतीय क्वालिटी है हार्मोनी से एक असंगतिपूर्ण कार्यधारा तैयारी कर तेणु पृथ्वी रे तीनोटी कार्य हवाटा निश्चित हो जेहेतु गोटे सर्टनटी रही माँ से गुरुत्व दे 1969 मसीहा जनवरी मास 1 तारिख पहला रो जो डन उषा समय से डन टी देला गोल्डन डन सुवर्ण उषा कना एभली तांका लाइफ रे केबे हेइनी मां निज प्रकाश करूछंती मोर ए प्रकार अनुभूति केबे आसीनी Connect again soon. जेतु मां निजे कहउछंती ए प्रकार प्रभाव मो भीतर को आगुरी केबे आसीनी एटा प्रथम थर पई मो भीतर ए प्रकार प्रभाव कार्यकारी होछि आगुरी ए प्रकार प्रभाव मो भीतर नथिला ए चेतना विषय मु सज्ञान नथिली ये संपूर्ण नुआ है सत्य जयंती गोटे नववर्षर अभिनंदन जनाया पे आसी एवं कही जाउची हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर ये जो शुभेच्छार वार्ता से हम को दउची जो नूतन चेतनार धारा रे हम तैयारी पे प्रेरणा दे चलची जो नुआ चेतनार हम अभिवृद्धि हेले मानव स्तर को अतिक्रम करी एक दिव्य मानव रे हम परिणत दे परिबा आ ये दिव्य मानव ही दिव्य जीवन लभिया पे समर्थ हो तेणु आम ये जो बॉडी दिव्य शरीर में परिणत हवा दरकार अति मानवत्व को लाभ करने से प्रकार शरीर दरकार तेणु बर्तमान आम जो साधारण मानव स्तर में अच्छे ये प्रकार साधारण मानव के दिव्य जीवन लई पार तेणु माँ से गुरुत्व देले आम समस्ते जाचु ये शरीर निश्चय दिन विलय हम आम शरीर विलय को आम कौन कहू मृत्यु बोली ना दो शरीर विलय है मैंने ना दिगला मृत्यु अच्छा जब मृत्यु आम लभु आम चैतन्यता कौटी जाए चैत्य जगत को जाए कौन पाई जाए तीन टा कारण से चैत्य जगत को जाए गोटे कथा है सी जो एक्सपीरियंस को नहीं जन्म रे आम धर मानव जीवन पाइचे एवं दिने आम शरीर छाड़िले तेणु मानव जीवन अवधि भितर सी जो जो एक्सपीरियंस सब गेन करछि बा लाभ करछि ताकू से डाइजेस्ट करियो एक द्वितीय कारण तार टिके विश्राम चाहे विश्राम अर्थ भविष्य जो कार्यधारा हम ए विश्राम भितर से प्रस्तुत करियो तेणु तार विश्राम दरकार तेणु द्वितीय कारण चैत्य जगत तार विश्राम आवश्यकता थाए जहाँकि भविष्य से निजे किसी प्रस्तुत करेबो आ पूर्वर जो अनुभूति को से डाइजेस्ट करियो भविष्य निज को प्रस्तुत करने विश्राम नब तृतीय कार्यधारा सेठु थाई से लक्ष्य करे को परिवेश रे से गोटे मानव शरीर को ग्रहण करियो विशेष करी से प्रकार माँ टी खोजे से परिवेश रे जो मार भितर से प्रकार एक अभिष्ठा अग्नि प्रज्वलित होता है चैत्य जगत थाई देखे जो परिवेश तार से अभिष्ठार अग्नि को प्रज्वलित कलानी चैत्य सदा से डिसीजन लिए मु यार भीतर ही अवतरण करी तापर से शरीर को ग्रहण करे एइतिपय से चैत्य जगत को फेरी जाए तार विलय हुए नहीं केवल शरीर विलय हुए ये शरीर विलय को आम कौ मृत्यु बोली तेणु गोटे कथा मन रखा डेथ इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ नॉट द एंड ऑफ लाइफ मृत्यु होछि जीवन गोटे आरंभ ये केवल शेष पर्याय नुहे तेणु यही कथा केतବେଳେ उपलब्धि करहब जेतेबेले आमे
ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା। ତେଣୁ ବିଗତ ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିଚାର କଲେ, ମତାମତ ଦେଲେ, ବହୁତ କିଛି ହେଲା। ଏବେକା ସମୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନର ଭୂମିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବନି। ମନ ରହିବ କେବଳ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡରେ ରହିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? এই নীরব ମନ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଏକ ମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ହବ। ତେଣୁ ମନକୁ ନୀରବ କରି ଶିଖିବା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନକୁ ତିଆରି କରିବା। 2024ରେ ଯାହା ହୋ ହଲା ଭିତରେ ଯାଇଛି 2025 ମସିହାରେ ଆମ ଭିତରଟିକୁ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ ରଖିବା, ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନକୁ ତିଆରି କରିବା। নীরব ବିପ୍ଳବ ଆମର ରହିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ নীরବତା ପ୍ରକାଶିତ। ତେଣୁ ଯୋଉ নীরବତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ମନକୁ ଆମେ ନୀରବ କରି ଶିଖିବା। ତେଣୁ କଣ କଣ କଲେ ଆମର ଏ ମନ ନୀରବ ହବ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା, ମାଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରିବା, ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ହବା। ମାଙ୍କର ବାଣୀ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ବାଣୀକୁ ହଜମ କରିପାରୁଛି ଜାଣିଥାଏ ସେ ସେତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। କାରଣ ମା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ମସିହାଟି ମନର ପ୍ରଭାବଟାକୁ କମ କରି ତାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରି ଆମ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟୁସନକୁ ଜାଗ୍ରତ, ଇଣ୍ଟୁସନ ମାନେ ସମ୍ବୋଧି, ସମ୍ବୋଧିର ଜାଗ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୋରସାଇଟ୍ ଆସିବ, ଆଗୁଆ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଆସିବ। ଆଗକୁ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ୱ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ এই ମାନବ ଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ୟା ପରେ ଆଉ ଏକ ମାନବ ହବ, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷଟି ହବ। ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିବ୍ୟ ମାନବ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। କାହାକୁ ଆଧାର କରି? এই ইন্টুশনକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି। ମା କହିଲେ it is by cultivating intuition that one prepares to live in the future. ସମ୍ବୋଧି ଉପରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା କର୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମିତ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ এই ସମ୍ବୋଧି ଉପରେ କଲଚର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଇଣ୍ଡର ଭୂମିକା ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି All participants are muted and they can unmute themselves. All participants are muted. ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟୁସନ ଉପରେ ଆମର କଲଚର। ଯୋଉ ଇଣ୍ଟୁସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିବା, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ହବା, ଜପ କରିବା, ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଭିଜନ ଭିତରେ ଆଣିବା, ମାଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପର୍କିତ ହବା, ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇ ରହିବା। ମା ମୋ ଜୀବନର ଗତି, ମା ବିନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମା ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଭଳି ଏକ ଭାବକୁ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସମ୍ବୋଧି ଉପରେ ଅନୁସରଣ କଲେ ଏ ସମ୍ବୋଧି କଣ କରିବ? ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସମ୍ବୋଧି ଉପରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମିତ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ। ତେଣୁ 2025 ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବା। ଯଦି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବା, ତ କେମିତି ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହବା? ଏଇ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କୃପାକୁ ପାଥେୟ କରି ମନେ ରଖିବା ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା ବିନା ଆମେ କେବେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗତି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଏ ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇକିକ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ତାହା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ବଳବତୀ କରିବା, ମୁଁ ସର୍ଟରେ କେତୋଟି କଥା କହିବି। ଆମେ ଦାମଞ୍ଜଡ଼ିର ସସ୍ମିତା ବାଡ଼ୁକି ଶୁଣିବା,
ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଖାଲି କହିବି କେତେଟା ଚୈତ୍ୟ ଜାଗୃତି ପାଇଁ ୟା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ବି ଦରକାର ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ 2-4 ମିନିଟରେ କହିଦେବି। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆରାମ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ଆମେ ସତ୍ୟତାର ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ତାରି ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ନେବା, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଟି କଥା ହେଲା ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କେବେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଉଠେଇବା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଅବିଚଳ ରହିବା, କେବେ ବି ଭୀତ ବା ଉତ୍ତେଜିତକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବାନି, ଅନ୍ୟର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ କରିବାନି, କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକାଗ୍ର ହେବା, କର୍ମକୁ ଶେଷରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଗ୍ର ହେବା ସମର୍ପଣ କରିବା, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ମହାନ ଆବିଷ୍କାର ଦିଗରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ବାକ୍ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କଥା କହିବା, ଆବଶ୍ୟକଠୁ ଅଧିକ କଥା କହିବାନି, ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ସତ୍ୟତାର ବିଚାର କରିବାନି, କାରଣ ଏତଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଉପଠା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଯାଏ। ଯେ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ କର୍ମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଟେକ୍ ପ୍ଲେଜର ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଡୁ, ନେଭର ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ପ୍ଲେଜର। ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଭଳି କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହେଲେ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମର ଦିନେ ସାଇକିକ ଖୋଲିବ। ଆମର ଏ ସାଇକିକ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତ ଆସନ୍ତୁ 2025 ମସିହା ପାଇଁ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସପ୍ତାହକୁ ଆମ ଜୀବନର ଗାଇଡ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜୀବନକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା, କେମିତି ଭାବରେ ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରି, ପରମ ଚେତନା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆମ ଜୀବନର ଗାଇଡ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସକଳ ଇଗୋଇଜମକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। এই 4টা କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସସ୍ମିତା ଆପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ମିତା ଆପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯାହା ସୁନୀଲ ଭାଇ ଏବଂ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଆପାଙ୍କର ଘରର ପାଠଚକ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ତଥା ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଅଜୟ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ନବବର୍ଷଟି କେଉଁ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏବେର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟଟି ଯାହା ମତେ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଆଜିର ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନର এই ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଭାରି ଦୁଃସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜଗତରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଗତ ଭିତରେ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟକର ସ୍ଥିତି। ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଏସବୁ ନୂଆ କଥା ବା ଅଜଣା କଥା ତାହା ନୁହେଁ। ଆମ ଜୀବନରେ କେବଳ କଷ୍ଟର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଅଧିକନ୍ତୁ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେତେ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆମେ କେତେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଆମ ଭିତରେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ପୁଣି କଷ୍ଟ ଦଉଛି କି ନା ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବିପଥଗାମୀ ହେଇକି ତା ଜନିତ ବି କଷ୍ଟ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରରେ କାହାକୁ ନେଇକିରି ଚଳିବ, କାହାର ପ୍ରକୃତି କାହାର ସ୍ୱଭାବ ଆମ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମେଳ ନ ଖାଇ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ତାକୁ ଭୋଗୁଛେ।
ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା ଅଛି। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ତାକୁ ନେଇକରି ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଭୟାବହତା, ଦୁର୍ବିପାକମୟ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଜଗତର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ରହିଛି, ତାହା ଭିତରେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗୁଡିଏ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛେ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଜଣେ ଅପା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏଇ କିଶୋରୀ ବୟସରେ କେମିତି ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି? ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏ ବି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଭାରି ଭୟାବହ, ଏତେ ଭୟାବହ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ୟା ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିବୁନି। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସରିବନି କି? ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଗକୁ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏ ପଛକୁ ପଛକୁ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ପତନ ହେଲାଣି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ତ କେତେ କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ସବୁ ଥିଲା। ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ଆମ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି। ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେର ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆହୁରି ଖରାପ। ତେବେ ଏଇ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ, ଇଭେନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସେତେବେଳେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଏମିତି ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ ସବୁ ପଢିଛେ। ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଏବେର ନୂଆ କଥା ଏହା ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ସବୁ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ, ଆମେ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଛେ କୋଉଠି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, କୋଉଠି ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ କଲେଣି, କୋଉଠି କଣ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି, କୋଉଠି କେତେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଗତ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଏସବୁର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ତାକୁ ଯଦି ଜାଣିବା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଏତେ ଭୟାବହ ଦୁର୍ବିପାକମୟ ହେଇଛି, ତାର ରହସ୍ୟକୁ ଯଦି ବୁଝିବା, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ପାଇଁ ସମାଧାନ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ ହିଁ, ତାଙ୍କରି ଅନୁଧାବନ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଣିଦେବ, ତାହା ତାପରେ ବୁଝିବା। এই ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣ ହେଇପାରେ ଯାହା ତାହା ମା କହୁଛନ୍ତି। You see, in the present condition of the world, circumstances are always difficult. এই ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଭାରି କଠିନ, କଷ୍ଟକର। କାହିଁକି ନା the whole world is in a condition of strife, conflict between the forces of truth and light wanting to manifest and the opposition of all that does not want to change. ଦୁଇଟି କଥା ଏଠି ଚାଲିଛି ଏ ଜଗତ ଭିତରେ। ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟାବହ ଅନୁଭବ ହବା, ଜଗତ ବା ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ପତିତ ହବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହବା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ବିପତ୍ତି ମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିଟି କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ଏଇଥିରେ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି, ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଭିତରେ। ସେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି କିଏ କିଏ? ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋକର ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ୱାଣ୍ଟିଂ ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ, ଯିଏକି ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି the opposition of all that does not want to change. ଏବଂ ଯିଏ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଯିଏକି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବାକୁ ଚାହେଁନି, ଅତୀତକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଜର ଅତୀତକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାଟି ସେ ଚାହେଁ, ଏଣେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଆମେ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଛେ, ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ, ଯିଏକି
ଦେବତା ଗୋଟେ ପଟେ ଅସୁର ଗୋଟେ ପଟେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଲା ତାହାରି ଯୋଉ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କଥାଟି ସେଇଠି ଏଠି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜଗତରେ ଚାଲିଛି ଆମ ଭିତରେ ବି ଚାଲିଛି। ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷରତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବାକୁ ଚାହେଁ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିଜକୁ ଏଠୁ ହଟେଇବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବାକୁ ଚାହେଁ, ଅତୀତକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅତୀତ କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ତର ଦେଇକି ସବୁ ଆସିଛୁ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆମେ ସବୁ ଜଡରୁ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣରୁ ଏଇ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ। ଇଏ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ତାହା ନୁହେଁ, ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଆହୁରି ସ୍ତର ଗୁଡିକ ରହିଛି। ତେବେ ଏମିତି ସବୁ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଦେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ସେଇ ସବୁ ଅତୀତର ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ, ଜଡର ଜଡତା, ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ବାହାରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ତାହା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ଭିତରେ ଜଡତ୍ୱ ତାର ରାଜତ୍ୱ ଚାହେଁ ଏବଂ ଦେବତ୍ୱ ତାର ରାଜତ୍ୱ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଏବଂ ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ହିଁ এই ସମସ୍ତ କିଛି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଜଗତରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାର କାରଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରିଡଲ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକାମୟ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ଜଗତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ମଣିଷଟି ମାନେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଡଲଟା ତାହା ବି କଣ, ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କାହିଁକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏଭଳି ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି? ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ତେବେ ଏଇ ସଂଘର୍ଷଟି କଣ ସବୁବେଳେ ଜରୁରୀ କି? କାହିଁକି ଏ ସଂଘର୍ଷଟି ରହିଛି? ତାହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିକି ବ୍ୟଥିତ ହଉଛେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ହଉଛେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ତାହା ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟି ବି ଜାଣି ରଖିବା, ଏଇ ରିଡଲ, ଏଇ ପ୍ରହେଳିକାର ଉତ୍ତର ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିର ଇତିହାସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ତାହା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିମନ୍ତ କର୍ମଧାରା, ଯାହାକି କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ସିଧାସଳଖ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। A decisive action direct from the supreme ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ତାର ସମାଧାନଟି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ ପାଉନେ, ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଟିଚିଙ୍ଗସ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଶିକ୍ଷା, ସେ ଯାହା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥାଟି ବତେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତିକୁ, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ବତେଇ ଦଉଛି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? The involution of a superconscient spirit in inconscient matter is the secret cause of this visible and apparent world. এই যে দৃশ্যমান জগତ ଏବଂ এই ଜଗତଟିର, এই ଜଡ଼ ଜଗତଟିର, এই ନିଶ୍ଚେତନାମୟ ଜଗତଟି ଭିତରେ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁପର କନସିୟସ୍ ସ୍ପିରିଟ, ଏକ ଅତି ଚେତନ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ତା ମଧ୍ୟରେ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଜଡ଼, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ, ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ଭିତରେ ସିଏ ହିଁ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ରହିଛି। ତେବେ କଣ ହଉଛି? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ନିବର୍ତ୍ତନଟି ହେଇଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଧୀରେ 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 ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିଲେ।
ସେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ଏଇ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଧୀରେ 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 ଜଡ଼ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କାରଣ ସେ ସେଇ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇ ଜଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେଇ ଜଡ଼କୁ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବେ। Matter shall reveal the spirit. ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସିଏ ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଟ ତା ମାନେ ରହିଛି। ଏଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟିଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଏଣେ ଏଇ ଯେ ଜଡ଼ ଇଏ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କଠିନ ଆବରଣ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଇଟି ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ରିଡଲଟା ଯୋଉ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ the key word of the earth's riddle is the gradual evolution of a hidden illimitable consciousness and power out of the seemingly inert yet furiously driven force of insensible nature. କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ସିଏ ତାହାରି ଭିତରୁ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଟିତ କରିବେ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଇକିରି। ଏଇ ଯେ ଇନସେନ୍ସିବଲ ଏଇ ଅବୋଧ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ରହିଛି, ଯେ କିଛି ବୁଝିନି ଜାଣିନି, ତା ଭିତର ଦେଇକିରି ସେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ଜଡ଼ତା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଏମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ନା ଏଇମାନେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ, ଦେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ, ତେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ମଣିଷଟି ତ ଏ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ତାର ବା ଦୋଷ କଣ? ସିଏ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କାହିଁକି ଏତେ ସଢୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ରାଇସିସ୍ ସେ କାହିଁକି ଫେସ୍ କରୁଛି? ଏଇଟି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯେ ସମଗ୍ର କ୍ରିୟାକଳାପ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା, ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଭିତରେ ମଣିଷର ଜାଗାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଏ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ବିଂ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ମଣିଷ ହଉଛି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସତ୍ତା, ଯେ କି ଅନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ମେକିଂ, ଯେ ତିଆରି ହବା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯେ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା ନୁହେଁ, ସେ ତିଆରି ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଓ thou who climbedest mind from the tall stone, face now the miracle summit still unknown। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯିଏ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରୋହଣ କରି ଆସିଲଣି, ସେଇ ନିର୍ଜୀବ ପଥର ଜଡ଼ର ସ୍ତରରୁ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରୋହଣ କରି ଆସିଲଣି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚମତ୍କାର ଯୋଉ ଶିଖର ଦେଶ ରହିଛି, ଯିଏକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଯାଇନି, ଯାହା ଉପରେ ଯୋଉ ଶିଖର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରାଯାଇନି, ସେଇ ପରମ ଚେତନାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହବା ବାଟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରକୃତି ଆମ ଭିତରେ ଦେଇ ସେଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗଢୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏଇଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଭାଇ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଏବଂ ଅତିମାନବ, ତାପରେ ଅଛି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବିଂ ବା ସେଇ ଅତିମାନସିକ ସତ୍ତା। ତେବେ ଏମିତି ମଣିଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ବା ସୁପରମ୍ୟାନ ର ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ଯେ ଅତିମାନବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବିଂ, ଅତିମାନସିକ ସତ୍ତା ଆଡକୁ ଯିବ। ତେବେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ସେ ତ ଅଧାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଅଧା ଗଢା ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛି, ସେଇ ଅଧା ଗଢା ହେଇଥିବାର ଅବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଉ
ପରିଣତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇ ସମସ୍ତ ପୁରା ତିଆରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଇଏ ଅଧା ଗଢା ହେଇକି ରହିଥିବାର ଯୋଉ ପରିଣତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କଣ ସେ ଏହା ଭୋଗିବ କି? ଆଜି ସେ ଶିଶୁ ଅଛି ବୋଲି କଣ କାଲି ସେ ବଡ ହବନି କି? ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଆଗକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରବଲ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ତାର ଡେଷ୍ଟିନି କଣ ତାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମଣିଷ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ ସେ ଫାଇନାଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆହୁରି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ତର ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଆଡକୁ ସେ ଆରୋହଣ କରି 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 ଯିବ। ତାହେଲେ ସମାଧାନଟି ରହିଲା କୋଉଠି? ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କ୍ରାଇସିସ୍ 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 ଏଇ ଭିତରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ତାହାରି ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ଯେ ତାହା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବାକୁ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତିଟିଏ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ। ଯେମିତିକି କହିଲେ ଦ ଆପେରାନ୍ସ ଅଫ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ପସିବିଲିଟି ଯେମିତି ଆନିମାଲ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ଆସିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆନିମାଲ ୱାର୍ଲଡ ଆସିଥିଲା ବୃକ୍ଷ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଭିତରେ, ପୁଣି ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ଭିତରେ ଉଦ୍ଭିଦ ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାପରେ ମଣିଷ ଆସିଲା। ଠିକ ସେମିତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆସିଯିବ ଯୋଉଠିକି ଏଇ କ୍ରାଇସିସ୍, ଏଇ ରିଡଲ ଆଉ ସେଠି ନଥିବ, ସେଠି ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ। ତେବେ ଏଇଠି ହାହାକାର କରିବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କେମିତି ଆକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବ ତାହାର ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ। ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖୁ ଯେ ସିଏ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସତ୍ତା, ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନଉଛୁ, ଅଧା ବାଟରେ ରହିଗଲେ ହବ କି? ଅଧା ବାଟରେ ରହିଯିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଆମେ ସେଠି ଫେଲ ହେଇଯିବୁ ବା ସେଇଠି ରହିବାର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଯଦି ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସେ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହବୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ହବ। ତେବେ ଆଗେଇବାଟା କେମିତି ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜଗତରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରି କରି ଆଗେଇବାର ବାଟଟିକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭୌତିକ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତିଟି ଆମର ପନ୍ଥା ହେବ କି? ତାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରିବୁ, ଆମେ ଯଦି ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଯିବ, ଆମର ଯଦି ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଯିବ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଇଗଲେ କଣ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବୁ କି? ତାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା। କୋଉଥିରେ ତାହେଲେ ଅଗ୍ରଗତି ହବ? ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଇନ ଦ କନସିୟସନେସ, ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି। ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ସିଏ ପୁଣି କଣ ଜିନିଷ? ନା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କହିଲେ 100ଟି ଲୋକ ମତେ ଦରକାର, ନୂତନ ଜଗତ ପାଇଁ 100ଟି ଲୋକ ଦରକାର। ଆମେ ଏତେ ସବୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, 100 କଣ ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଥା ସେ କहे? ଚେତନାରେ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚେତନାରେ ଆରୋହଣ ଏମିତି ବାହ୍ୟ ଏକ ଆରୋହଣ ନୁହେଁ, ତାହା ଅନ୍ତରରେ ଏକ ଆରୋହଣ, ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଆରୋହଣ। ତାହା କିଭଳି ହବ? ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସୁଛେ, ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ପ୍ରେମ କଥା କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା କହିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନରେ ସେଇ ଭାଗବତ ପ୍ରେମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି କଣ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବୁ କି? ନିଜକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ କି? ଆମକୁ ଯେତେ ଯେତେ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କି ଅପା କହିଲେ, ଭାଇ କହିଲେ, ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଆମକୁ,
କିନ୍ତୁ ତାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହିଁ ତ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହବ। ଆଉ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ ର ଅନ୍ତ ହବ। ତାହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ତରରେ ରହି ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛୁ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିବୁ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଚେଞ୍ଜ। ଆମେ ଖାଲି କହୁଥିବୁ ଯେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଉ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଉ, ସୁଖ ଆସିଯାଉ, ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉ, ସବୁ କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହଉ, ଏମିତି କହିଲେ ହବନି। ନିଜକୁ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ କଥା ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜେ ତାହା ହବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ କଥାଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ's work is a unique art transformation। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର କଥା, ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଏ ଜଗତକୁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଏହାରି ଭିତରୁ ପଳାୟନ ନୁହେଁ, ଏଇ ଭିତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତା ବୋଲି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ, ବାହ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାହା ନୁହେଁ, ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଏଇ ରୋଗ ରୂପକ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ହାୟର ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଡାଉଟରେ ରହିଛି। ସେ କହୁଛି ହାୟର ଫୋର୍ସ କେମିତି ଭଲ କରିଦବ। ହଁ, ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଥାଟା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହାୟର ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେବ? କେତେ ନାମ ଜପ କଲି, କାହିଁ ରୋଗଟା ତ ଭଲ ହେଲାନି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା, ଏମିତି କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ନାମ ଜପ କରିବା, କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆବାହନ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ରୋଗ ଉପରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆସିବ। କାହିଁ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ କହିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବଦଳିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅତୀତକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଛି ଏଇ ଜଡ, ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ହଉନି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା କରିବା। ଆମ ପ୍ରକୃତି ବଦଳୁନି ନା, ସେଇ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକୃତି, ଯାହା ଜଡର ପ୍ରକୃତି ତାହା ବି ଆମ ଭିତରେ ଏବେ ଧରିକି ରଖିଛୁ। ସେଇ ଆଳସ୍ୟ ଜଡତା ଚେଞ୍ଜ ହବୁନି, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବୁନି, ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ଥିବ। ପୁଣି ଆଉ କଣ, ସେଇ ପ୍ରାଣିକ କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ଛାଡିବୁନି। ମନର ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଭାବିଲୁ ସେଇ କଥାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିବୁ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ଏଇ ଅତୀତକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ଆଗରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡାକୁ ଛାଡିବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ? ସେଇଗୁଡାକ ଯଦି ବାଟ ଛାଡିବେ ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କାମ କରିବ। ବାଟ ଛାଡିବେ କେମିତି? ଆମେ ସଚେତନ ହବୁ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଅତୀତର କେତେ ସବୁ ଗଣ୍ଠି, ଅତୀତର କେତେ ସବୁ ଗଣ୍ଠିଲି ବାନ୍ଧିକିରି ସବୁ ଅତୀତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ମତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଯେ ସେ କେତେ ରାଗି ଲୋକଟା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରର କ୍ରୋଧ ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତାହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବା, ତେବେ ଯାଇ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତିନି ଏସବୁର ପଳାୟନ। ଯଦି ଏମିତି ଖାଲି ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ଏଗୁଡିକ ଯଦି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିକିରି ଏ ଜଗତଟା ବି ଭଗବତମୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଏତେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଏବେ ବି ରହିଛି? କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଏଥିରୁ ପଳାୟନ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡିକର ରୂପାନ୍ତର ଦରକାର। ଭଗବାନ ତାହା ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯୋଉଠି ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତାହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଯୋଉ ଧାରା, ତାହା କୌଣସି ଯୋଗକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିନି, କୌଣସି ଯୋଗକୁ ତା ଭିତରୁ ବାଦ ଦେଇନି। ସମସ୍ତ ଯୋଗର ପନ୍ଥାର ସାରାଂଶତିକ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ହଠ ଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ, ଯେତେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର, ସବୁ କିଛିର ତା ଭିତରେ ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ, ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ସବୁକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ସବୁ କିଛିର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି,
ସବୁର ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହଁ ଏକତରଫା ଭାବରେ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଇ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଏ ସଂସାରଟା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତିଟି ଅଣୁ ଅଣୁ ଭିତରେ ସେ ଭରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ସେ କେମିତି ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ? କଦାପି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହାରି ଭିତରେ ରହି ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ସେଇଠି କ୍ରୋଧଟା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହବ, ଘୃଣା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଏଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହବ। ସବୁ କିଛି ସେଇ କଥାଟି ଏଇଠି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଏ ଜଗତକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ 100ଟି ମଣିଷ ସେ କାହିଁକି କହିଲେ? ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ସମ୍ଭବ କରେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଆଶ୍ରମଟି କାହିଁକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ମା? ସେ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଭିତରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଭିତରୁ ଜଣକ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେଲା, ତାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବ। ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କନ୍ଦମୂଳ ଫଳମୂଳ ଏମିତି ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ଦମୂଳଟେ ଖୋଳିକିରି ମାଙ୍କଡଟି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତା ହାତରୁ ଖସି ପଡିଲା ପାଖରେ ଝରଣାଟି, ତା ଭିତରେ ଝରଣା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା କନ୍ଦମୂଳ। ତାପରେ ସେ କଣ କରିଛି, ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ତାକୁ ଧରିଛି। ଧରିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଖାଇଲା। ତାପରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ତାକୁ, ଆରେ ଆଜି କଣ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, କଥା କଣ? ଦେଖିଲା ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ଇଏ ଯେମିତି ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ତା ଦେହରୁ ସବୁ ମାଟି ଗୁଡା ଝଡି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ପାଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମିଠା ସହିତ ମାଟିର ସ୍ୱାଦ ବି ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କନ୍ଦମୂଳର ସ୍ୱାଦ ନିରୋଳା ଭାବରେ ପାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ଥର ଖାଇଲା କନ୍ଦମୂଳକୁ, ସେ ପାଣିରେ ଟିକେ ବୁଡେଇ ଦେଲା ଏବଂ ଖାଇଲା। ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତାଠୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ କଲା ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ ସେଇ କଥାକୁ ସମ୍ଭବ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ସେଇ ଦ୍ୱୀପ ବ୍ୟତୀତ, କାରଣ ସେ ଦ୍ୱୀପର ମାଙ୍କଡ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱୀପ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାରିପଟେ ଜଳରାଶି, ମଝିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ସ୍ଥଳଭାଗ। ସେଇଠି ସେ ମାଙ୍କଡ ଏଇ କଥାଟି ହାସଲ କଲା ଯେତେବେଳେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧୋଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲା? ଚେତନା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସାରତା ହେଇଯାଏ। ଜଣକ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ ସେଇ ତାରି ଜାତିର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ ହବ। ତେଣୁ 100 ଜଣ ସିନସିୟର ଲୋକ ଦରକାର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହବ ଏବଂ ତାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଭିତରକୁ ବ୍ୟାପିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଅରୋଭିଲ ମଧ୍ୟ ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ, ଯୋଉ ୟୁନିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ, ତାକୁ ନେଇ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। କେତେ ବିଶାଳ ଏ କଥା! ଏହା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇସିସ୍ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାର୍ଗ। ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଏଜୁକେସନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାପ କରିଦଉଛେ ଯେ ପିଲାଟି ଭଲ ବା ମନ୍ଦ, ଏଇ ପାଠ ପଢୁନି, ଏ ଭଲ ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଠ ଆସୁନି, ତାକୁ କିଛି ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାଟି ଗଣିତରେ ପଞ୍ଚମ ପଢିପାରେ, ସେଇ ପିଲାଟି ଇଂରାଜୀରେ ଅଷ୍ଟମ ବି ପଢିପାରେ। ଏମିତି ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହା ବି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଜଗତକୁ। ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଜନିତ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ଏ କ୍ରାଇସିସ୍, ସବୁ ଭିତରେ କିଏ ଡିପ୍ରେସ ହେଲାଣି, ସେଇ ସମାନ ପରିମାପରେ ମାପିଦେଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟିଏ ଡିପ୍ରେସ ହଉଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତାକୁ ଯଦି ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ମଣିଷଟି, ସେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତେ
ପୁରା ଏକଦମ ନିମ୍ନ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାକୁ କୌଣସି ଦିଗରେ ହେଇପାରିଲାନି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ସେଇ ପିଲାର ଭିତରର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଦେଖି ନେବା ପାଇଁ, ତାର ସ୍ୱଧର୍ମଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ସ୍ୱଧର୍ମ ଶିଶୁଟି ଭିତରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଟି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭିତରୁ, ଅନେକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ। ଏବେ ଆମର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରାରୁ କିଛି 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 ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେଣି। ସେମିତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି, ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଯିଏ, ସେଇ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ସାଧନା ବଳରେ ଉତାରି ଆଣିଲେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ମିରାକଲ କରି ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେନି। ଜଗତ ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏଇ ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି, ଏ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଏବଂ ସେଇ ଅବତରଣ ଫଳରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ, ମଣିଷକୁ ଏଇ ମାନସ ସ୍ତରରୁ ଅତିମାନସ ଆଡକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ 1956ରୁ ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ, ତା ପରଠାରୁ ଯେତେ ସବୁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତିମାନସର ଏକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନାର ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ହବାରେ ଲାଗିଛି। ବେଳକୁ ବେଳ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ସେଇ ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ସମ୍ଭବ ହଉଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ସେଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବେଳକୁ ବେଳ ଏଇ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡାକ ଫୁଟି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କଥା ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମକୁ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ଆମେ ଜାବୁଡି ଧରୁଥିଲୁ, କଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ରାୟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇକି, ହାର୍ଡସିପ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ସମ୍ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡା କି ସେଇ ସମାଧାନର ବାଟ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଯେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ତାହା ଏଇଭଳି ସ୍ତରରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଏମିତି ସଢୁଥିବୁ, ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଇ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ, ଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗତି କରୁଛି, ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରୁଛି ଏ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିବାନି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହିଯିବା। ଇଏ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆମେ ବଢା ହଉଛେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛେ। ତେବେ ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହବ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୂଳ ସତ୍ତାଟିଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଚେତନାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହବ। କାହିଁକି ନା ଚେତନାର ଏକ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ତାହା ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ପରମ, ଯିଏକି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ବାସ୍ତବ ସତ୍ତା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶଟି ଲାଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେତିକିରେ ସିଦ୍ଧି ବୋଲି ଭାବି ରହିଯାନ୍ତି। ତେଣୁକରି କଣ ହୁଏ ନା ଚେତନାର ଗୋଟେ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏକ ଏଇ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେନି। ସେ ଜାଣିଲେ ଏଠି ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ସିଦ୍ଧି ଭଳି ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସେଇ ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହିଗଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟଚ୍ ପାଇଲେ, ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗରେ ଟିକେ ରହିଲେ, that's all, ସେଇଠି ସବୁ ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହବ,
ତାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ରହିଯିବାକୁ ହବନି। ସେଇ ଚେତନାର ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ, ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଧାରଣ କରି ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ କରିବାକୁ ହବ। ସବୁ କଥାକୁ ସେଇ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ତରରୁ ସବୁକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହବ। ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ତରରୁ ସବୁକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଘଟଣା କାହିଁକି ହଉଛି? ଆମେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଆମର କଣ? କ୍ରାଇସିସ୍ ବୋଲି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି? ନା, ଏଇଟା ଆମକୁ ମଞ୍ଜୁର ନୁହେଁ, ଆମେ ଏଇ କଥା ଚାହୁଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା କ୍ରାଇସିସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ବିପତ୍ତି, ଯୋଉଟା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, କାରଣ ତାର ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିନେବେ। କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ମୂଳ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଇ ମୂଳ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଚେତନାରେ ରହିଲେ ହିଁ ଏ ଜଗତକୁ ବୁଝି ହବ। ସେତେବେଳେ ଜାଣି ହବ ଯେ ଜଗତ ମାୟା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଇଲ୍ୟୁଜନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ନୁହେଁ। ଏ ଜଗତ ସବୁ କେମିତି ପର୍ପସଫୁଲ, ତା ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଏଠି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସବୁ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ପରମଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କେହି ସ୍ଥିର ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟା ବି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ବି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି, ଯୁଦ୍ଧମୟ ବିଭୀଷିକାମୟ ଲାଗୁଛି ପରିସ୍ଥିତିଟା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧର ବି ଆବଶ୍ୟକତା, ତାହା ମଧ୍ୟ ହବ। ତାହା ବି ସୃଷ୍ଟିରେ ଚାଲିଛି। ତାହାରି ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଠି ଯେମିତି ଦିବ୍ୟତାର ଜୟ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଜୟ କାହାର ହେଲା? ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଜୟ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷିତ ରହିଲେ, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ରହିଲେ। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ କିଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଦେବତାର ଅଂଶ, ତାହା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସନ୍ତାନଟି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ହିଁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେଇଲେ ସେ ସନ୍ତାନ। ତେବେ କିଏ ବଞ୍ଚିଲା? ଫାଇନାଲି ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚେତନା ତାହା ଚାଲିଗଲା, ଅତୀତ ହାରିଗଲା। ତେଣୁକରି ତ ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥହୀନ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ କଥାଟି ଏକଦମ ଏକ ପ୍ରହେଳିକାମୟ ହେଇକି ଆମ ପାଇଁ ରହିବନି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଆମକୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ତ୍ୟାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଚେତନାର ଏକ ଉନ୍ମେଷ, ଚେତନାର ଏକ ଆରୋହଣ, ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବାହାରେ ରୂପ ଭେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିବା, ଧଳା ପିନ୍ଧିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ରହିଛି, ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିୟମର ଆଚରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଚେତନାର ଅନ୍ତରରେ, କେମିତି ଅନ୍ତରରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଚେତନାକୁ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରି ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଏକ ନୂଆ ଧର୍ମ ତିଆରି କରି ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ଆଣିଦେବା। ସେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଧର୍ମ ଭାବରେ କିଛି ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବା ନୂତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଇନର ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କେମିତି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ
ତାଙ୍କରି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଆନ୍ତର ବିକାଶ କରିପାରିବ ମଣିଷଟି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଲିଦେବ। ତାହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ବତେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କଥା ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ କି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଆଣି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆଦ୍ୟ ପରାଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଆଣି ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନବକୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ କରିଲେ। ମାନବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚଳିଲା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କଲା, ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲା, ତାଙ୍କରି କୃପା ଦ୍ୱାରା ଚେତନାରେ ଆଗେଇବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଲଭ୍ ଦ ମଦର। ସହଜ ବାଟଟି କହିଲେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା, ଏବେ ଯାଇ ସେଇ ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଅନ୍ତରରେ ବି ସେଇ ମା ହିଁ ତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲେ, ତେବେ ହିଁ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ এই ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଆରୋହଣ କରିଥାଉ। କାରଣ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଆରୋହଣରେ ହିଁ এই ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ରହିଛି। ନହେଲେ এই ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନା। ଯେମିତି ସେଇ କାଦୁଅ ଭିତରେ ଥାଇକି ସେଇଠି ଲଟପଟ ହଉଥିଲେ କିଛି ହବନି, ସେଇ ପଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ହବ, ଉଠି ଯିବାକୁ ହବ କିଛି ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ, ତେବେ ଯାଇ ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ପଳାୟନ ନୁହେଁ, ସେ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଠି ଯିବାକୁ ହବ, ତେବେ ଯାଏ ସେଇ ଆମୂଳଚୂଳ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସେଇଦିନ ସମ୍ଭବ ହବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ସେଇ ଅତିମାନସିକ ଜାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ସେଇ ଅତିମାନସ ଜାତି ଆମେ ହୋଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନାଟି ରହିଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ସେ କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ମଣିଷଟି ମୁକ୍ତ ହବ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ସାଧନା କଲେ, ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ତ, ସେ କରିଦେଲେ ସେଇ କଥା, ଆମେ ପାରିବିନି ମଣିଷଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱୟଂ ସିଏ ନିଜେ ମଣିଷର ଏଇ ଅକ୍ଷମତା, ମଣିଷର ଏଇ ସୀମିତତା ଭିତରେ ନିଜେ ଅବତରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କଥାଟିକୁ, ବାଣୀଟିକୁ ଆମେ ପଢିବା। ସେ କହିଲେ I had no urge towards spirituality in me. ମୋ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ନଥିଲା। I developed spirituality. ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିକାଶ କରେଇଲି। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମାନବୀୟ ଚେତନାରେ ରହି ମାନବକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବା ଲାଗି। ସେ ନିଜେ ବି କମ୍ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟିଛନ୍ତି, ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ତ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାହା ଆମେ ବୁଝି ବି ପାରିବାନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି I was incapable of understanding metaphysics. ମୁଁ ଅତି ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲି। I developed into a philosopher. ମୁଁ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ହୋଇପାରିଲି। I had no eye of painting. I developed it by yoga. ମୋ ଭିତରେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇ କଥାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବାର
ଅଭ୍ୟାସକୁ ମୁଁ ଚିତ୍ରଣ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହାସଲ କଲି। କୌଣସି କଥାକୁ ଦେଖିପାରିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଯେମିତି ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ସବୁ କଥାକୁ ତାର ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ନେଇକି ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କେ। ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇ ଡେଭଲପଡ ଇଟ୍ ବାଇ ଯୋଗ। ମୁଁ ତାକୁ ନିଜର ଯୋଗ ବଳରେ ବିକଶିତ କଲି ନିଜ ଭିତରେ। I transformed my nature from what it was to what it was not. ମୁଁ ମୋ ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲି, ମୋର ସ୍ୱଭାବକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲି। ଯାହା ସେ ନଥିଲା ତାହା ମୁଁ କରିପାରିଲି। I did it by special manners, not by miracle. ଏବଂ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ କୌଣସି ଚମତ୍କାରିତା ଅଲୌକିକତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ କରିନି। I did not do it out of my personal necessity of my own. ମୋ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏକଥା କରିନାହିଁ। Or by a miracle without any process. ବା ମୁଁ ଏମିତି କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ ନ କରିକି ଏକ ଚମତ୍କାରିତା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁକୁ ହାସଲ କରିନି। ସ୍ୱୟଂ ଏସବୁକୁ ନିଜେ ବିକଶିତ କରିଛି ମୋ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ। ମୋର କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭବ କରିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି the divine being, all powerful, can lift people up without bothering to come down on earth. It is only if it is part of the world arrangement that he should take upon himself the burden of humanity and open the way. ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଅବତାର ଆସିଥାନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ମାନବ ଜାତିର ବୋଝକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ବହନ କରି ତାକୁ ସେଇ ଭିତରୁ, ସେଇ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ, ସେଇ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯିବାର ବାଟଟିଏ ଦେଖାନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହି କୌଣସି ମିରାକଲ ଦ୍ୱାରା କରିନି। I have opened the way. Now you, with the divine help, can follow it. You have not to find the way. ମୁଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଛି, ତୁମେ ଭାଗବତ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଛି, ତୁମକୁ ପଥ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବାନି, ବିବ୍ରତ ହେବାନି ଯେ ଜଗତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ବିସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି। ତାହା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଅଧିମାନସ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଛି। କେବଳ ମାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯିବା, ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଭୟାବହତା ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋପ ପାଇବ, ଆମ ପାଇଁ ଜଗତ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇ ଉଠିବ। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପରିଶେଷରେ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆସ୍ପୃହା ସହିତ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବିସହତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ବାବୁ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଅନଲାଇନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ କିଛି ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ। ମାଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଅପାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଅପାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। ଶେଷରେ ଗଜଭାଇ ଗୋଟିଏ ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାଇବେ, ତାପରେ ନୀରବ ରହିବା। ଆଉ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଥିବା ବାଣୀ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି ଟିକେ। O Lord, grant that this year may be the year of thy victory. We aspire for a perfect faithfulness which should make us worthy of it. The mother. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ।
O Lord, हे प्रभु, grant that this year may be the year of thy victory. এই বর্ষটি তোমার বিজয়ের বর্ষ হয়ে উঠু। We aspire for a perfect faithfulness. ଆମେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରତି ଆସ୍ପୃହା କରୁଛୁ, which would make us worthy of it. ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆମକୁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ, ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପା ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବେ। Let us serve the truth, the mother. କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କୋଟି କୋଟି କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ସୁ ଅପାଭାଇମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ବକ୍ତା ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ବିଜୟପା ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ପଲେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ। ଆମର ଏହି ଘରୋଇ ପାଠଚକ୍ରଟି 1997 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ମାତୃନୀଳର ଅପାଭାଇମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆମ ପରିବାରର ସୀମିତ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ପାଠଚକ୍ରଟି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ପାଠଚକ୍ରରେ ସାବିତ୍ରୀ, ମା ବହି ଏବଂ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରାଯାଏ। ମାତୃନୀଳୟ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁ। ଘରୋଇ ପାଠଚକ୍ରମାନଙ୍କରେ ମାତୃନୀଳୟର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅପାଭାଇମାନେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ପାଠଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏହି ବିଷୟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଠଚକ୍ରଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଗ୍ରହ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଆଲୋଚିକା ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଆଲୋଚିକା ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ଓ ବିଜୟପାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ସୁ ଅପାଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ପରି କେହି ନାହିଁ ରେ, ମା ପରି କେହି ନାହିଁ ରେ। ମା ନାମେ ଯେଉଁ ସୁଆଦ ମିଳେ ରେ, ମା ନାମେ ଯେଉଁ ସୁଆଦ ମିଳେ ରେ, ଆଉ ସେ ମିଳିବ କାହିଁରେ। ମା ପରି କେହି ନାହିଁ ରେ। ମା ସିଏ ପରା ଜଗତ ଜନନୀ, ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାୟିନୀ, ପ୍ରେମ ମନ୍ଦାକିନୀ। ମନ ଯାଏ ନାହିଁ ତା ମଧୁର ବାଣୀ, ମମତାରେ ଭରା ତା ମିଠା ଚାହାଣୀ। ସରଗଠୁ ବଡ଼ ସିନ୍ଧୁଠୁ ଗଭୀର, ସରଗଠୁ ବଡ଼ ସିନ୍ଧୁଠୁ ଗଭୀର, ତାପରି ତ କେହି ନାହିଁ ରେ। ମା ପରି କେହି ନାହିଁ ରେ। ମା କୋଳ ପରା ସରଗ ସମାନ, ତା ପବିତ୍ର କୋଳେ ନାହିଁ ବଡ଼ ସାନ। ତା ମୁହଁଟି ସତେ ଲାଗେ କେତେ ମିଠା, ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ ତା ସ୍ନେହ ମମତା। ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ମା ଜାଣେ ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ମା ଜାଣେ ନାହିଁ, ସବୁ ତା ଥାଇ କିଛି ନାହିଁ ରେ। ମା ପରି କେହି ନାହିଁ ରେ। ମା ନାମେ ଯେଉଁ ସୁଆଦ ମିଳେ ରେ, ଆଉ ସେ ମିଳିବ କାହିଁରେ। ମା ପରି କେହି ନାହିଁ ରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଜ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା, ଯେଉଁ ମାଙ୍କର କୃପା ଫଳରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ନୀରବ ରହିବା।
O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच प्रभु सत्य नित्यत्वामेव केवलम अनुवर्तामहे सत्यम मनुजीवाम केवलम। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुमरी आज्ञाबह होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम शांति शांति शांति।